शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार यही शुभ सकाळ समय प्रभु दास भाव में आपण समस्त को स्वागत करें। आपण मान स्वागत करने मो निमंते बहुत खुशी और आनंदर विषय। आपण मैंने यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक नियमित देखुंट और आम को लाइक शेयर कमेंट्स माध्यम आपण माने उत्साहित करुछंती सेथिपाई आपण समस्त को धन्यवाद दिए। प्रिय माने आसंतु परमेश्वर आज आमान को जो वाक्य देइछंती सेही वाक्य उपरे आमे अल्प समय धरी आमाने आलोकपात करिबा। आजिर प्रसंगटी प्रकारटे भूत मानक शिक्षा ठारू सावधान। भूत मानक शिक्षा ठारू सावधान। भूत माने जे केवल लोक मानकु लागंती आउ सेमान को हैरान करती ताहा नुहे। भूत माने विभिन्न प्रकार प्रभुंकर लोक मानकर जीवन रे आसी शिक्षा मध्य दियंती। मंडली को चर्च रे शिक्षा दियंती, सभा समिति रे शिक्षा दियंती, यूट्यूब माध्यम रे शिक्षा दियंती, जूम माध्यम रे मध्य शिक्षा दियंती। आमे सेमान को जानिबार आवश्यक आउ सेमान को ठारू निजको रक्षा करिबार मध्य आवश्यक रही अछि। आसंतु बाइबल रु गोटे वाक्य आमे पढ़ी नेबा जहाँकि आमे प्रथम तिमोथी पुस्तक 4 अध्याय 1 पदरु आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती। पवित्र आत्मा एई कथा एते स्पष्ट भाव में से आमान को कहउछंती। कौन कहउछंती? उत्तर काल रे अर्थात शेष काल रे आमे जो समय रे आमे वास करूछु केही केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोकमानक कपटपण रे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति और भूत मानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे। देखंतु आमे जो समय वास करूछु से समय भ्रांतिजनक आत्मा माने आ भूत मानकर शिक्षा को से माने ग्रहण करी विश्वास को परित्याग करिवे। विश्वास को परित्याग करिवार अर्थ है ख्रिस्टियानिटी छाड़ीदेवे, बाइबल को विश्वास करेंगे नहीं, यीशु को छाड़ीदेवे एक कथा नहीं। से माने बाइबल धरिबे, से माने यीशु को मध्य विश्वास करेंगे, मात्र से माने जो शिक्षा देवे से शिक्षा बाइबल अनुमोदित नथिबो, से शिक्षा को बाइबल से ग्रहण करिबो नहीं। प्रिय माने ता तलपद लिखागला सही भूत मानकर शिक्षा बोले सही मिथ्यावादी माने प्रथम विषय करती विवाह निषेध करती। ये जो भूत मानकर जो शिक्षा आसी से माने कौन करती? विवाह को निषेध करती। प्रकृत रे बाहा हेबा उचित नुहे एटा से माने करती। से माने प्रिय प्रभु को लोक माने ए भूत मानक शिक्षा को आम कि प्रकार चिन्हिबा जे से माने कहती जे तुमे जदि पवित्र रहिबा पाई चाहुच ताहेले तुमे बाहाहेले तुमे पवित्र रही पारिबो नहीं। तुमे जदि प्रभुंकर दास भावरे अति शक्तिशाली भावरे व्यवहृत हेबा पाई चाहुच ताहेले तुमको विवाह करने पड़ो नहीं। जो तुम विवाह करिबो ताहेले तुम माने पवित्र जीवन यापन तुम्हें करि परिबो नहीं। बाहा हेला परे स्वामी स्त्रींकर मिलन हेबो, स्वामी स्त्रींकर मिलन हेले तुम्हें अपवित्र हेइजिबो। आउ तुम बाहा हेला परे तुम छुआ जन्म करिबो ता पछे तुम्हें अनेक प्रकार चिंतारे अनेक प्रकार कार्य भार तुम्हें रहिजिबो। सेथिपाई प्रभुंकर लोक माने बाहा न हेबाटा भलो। आमको शुणा केते बढ़िया लगुच। प्रकृत में जब आम बाहा हेबु नहीं ताहले सांसारिक चिंता परिवार समस्या परिवार पाई एते बोझ ये सब आम जीवन रे आसीबो नहीं। ताहले आमे बहुत सुंदर भाव में प्रभुंकर सेवा करि परिबु। जोठी इच्छा सेठी जाई परिबु, जोठी इच्छा आमे सेठी रही परिबु। जार परिवार अछंती, जार स्वामी स्त्री अछंती, पुओ झी अछंती, से माने ए प्रकार करि परिबे नहीं। आमको ए शिक्षा द्वारा शुणुचु आमे से समय आमको केते बढ़िया लगुच। मात्र प्रिय प्रभु को लोक माने बाइबल रो परमेश्वर विवाह निषेध करि नाहांती। बाइबल रो परमेश्वर बाहाघर को से अनुमति देइचंती। से विवाहर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अटंती। से कौनसी गोटे स्थान रे मध्य आमको विवाह निषेध करि नाहांती। सब समय से विवाह पाई आमको अनुमति देइचंती। जदि आमे पढ़िबा प्रथम थेसलोनिकेय 4 अध्याय 5 पद
ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପବିତ୍ର ଓ ସମାଦର ଭାବେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜାଣ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଯିଏକି ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପବିତ୍ର ଆଉ ସମାଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜାଣ, ତୁମେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଜାଣ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା 4 ପଦ, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ବିବାହକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଷେଧ କରୁନାହିଁ। ବାଇବଲ ସବୁ ସମୟରେ ବାହାଘର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆମେ 1 ପଦରୁ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖିଅଛ ସେହି ସବୁର ଉତ୍ତର ଏହି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଭୟ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଉ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର ଭୟରୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବିବାହ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟଭିଚାର ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ବିବାହ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାର। ଆଉ ବିବାହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁକି ଫାରୁସୀମାନେ ପଚାରିଲେ ବିବାହ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବିବାହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଘରେ କରିଥିଲେ। କାନା ନଗରର ବାହାଘରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ତାହା ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ନିଷେଧ କରୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବାହା ହେଲେ ପବିତ୍ର ହେଇ ହେବ ନାହିଁ, ବାହା ହେଲେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ମାତି ରହିବ। ହନକ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର 300 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ରେପ୍ଚରରେ ଉଠାଇ ନେଲେ। ବାହା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହନକ ଅଟନ୍ତି। ମଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଚହନକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ବାହା ହେବା ପାପ ନୁହେଁ, ବିବାହ ନିଷେଧ କରିବା ପାପ। ପରମେଶ୍ୱର ବିବାହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆମେ ଓହରି ପଡ଼ିବା। ଯଦି ଲେଖାଗଲା ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ, ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ ବିବାହ ନିଷେଧ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିବିଧ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପବିତ୍ରତା କ'ଣ? এইটা ନ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, এইଟା ଖାଇଲେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଜି এইଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ପିଆଜ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ରସୁଣ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପବିତ୍ରତା ମାନେ କ'ଣ? ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇ ହେବ, ପିଆଜ ଖାଇଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇ ହେବ। এইটা ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଆଉ এই ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ତଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଏସବୁ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବୁ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଯାହା ଯାଏ
ତାହା ଆମକୁ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ, ଅପବିତ୍ର କରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରେ, ବ୍ୟଭିଚାର, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଲୋଭ, ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ କେଉଁଟା ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଏମାନେ ଆମର ବାହିକ ବିଷୟକୁ ଶୁଚି କରିବା, ପବିତ୍ର କରିବା ବିଷୟରେ ଶିଖାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରରୁ ପରିଷ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧୁକି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ତୁମେମାନଙ୍କର ବାହାର ପରିଷ୍କାର ଅଟେ, ତୁମେ ଗିନାର ବାହାରକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କର, ମାତ୍ର ତୁମର ଭିତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ଚୂନଦିଆ କବର, ବାହାର ଜୀବନ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ତୁମେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର କରିବ ତାହେଲେ ବାହାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆମକୁ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ଆମମାନଙ୍କୁ କରେ। ଆମମାନେ ବାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଶୁଚି ହେଉନାହୁଁ, କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଶୁଚି ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଅଶୁଚି ହେଉ? ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାପ କରୁ। ଆମେ ବାହା ହେବାଟା ପାପ ନୁହେଁ, କିଛି ଖାଇବାଟା ପାପ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଖାଇପାରିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେସବୁ ଖାଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ସେସବୁ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତମ, ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମର ବାହିକ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଧାର୍ମିକତା ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ବାହା ହେଇନଥିବେ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଳସା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆସୁଥିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ବାହା ହେବାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପବିତ୍ର ଗୌରବମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଆଉ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ, ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ ରାଜା। ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିପାରିବୁ, ଏହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।